دنیا میں جو مختلف قسم کے فتنے و مہمان ہوتے ہیں ان فتنوں کا ذکر کیا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے اسباب کو بتاؤ اور ان کو روکنے کے جو اسباب سے بچنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، تاکہ بعد میں اپنے علمی ادبی اور فکری جو مجلہ ہے اس میں اپنی جو صحابتی صلاحیتیں ہیں آپ نے ان کو ظاہر کیا ہے. تو انشاءاللہ بلا کسی تاخیر میں بانی جامعہ ڈاکٹر نومیرا شیخ اللہ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو علمی ادبی اور فکری سالنامہ اس ادارے کا ہے اس کی اجرا کی کارروائی انجام میں مشہور. تمام تعریفیں عزیز طالبہ، عزیز معلمہ، عزیز مہمانان خصوصی، عزیز ذمہ داران جامعہ اور ہمدرد ساتھیوں، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سارے لوگ لائیو میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ میسج بھی لکھ رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی. ان سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں کیونکہ وہ تمہیں بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور آج اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے. میں اس اللہ کا شکر تو اپنے زبان سے ادا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اگر کوئی رب کی تعریف لکھنا چاہے تو سارے زمین کو اور آسمان کو پیپر بنا لے اور سمندر کو انک بنا لے اور تمام درختوں کو قلم بنا لے. جب بھی یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ پیپر ختم ہو جائیں گے، یہ آسمان ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وہی تعریفوں والے پروردگار نے عزیز طالبہ اور عزیز معلمات آپ کو میرے سامنے لے کر آیا ہے. آپ کو آپ کے سامنے مجھے لے کر آیا ہے اور آپ سب سے پھر سے ملنے کا اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا ہے. پچھلے دنوں میں جو تکالیف آئے ہیں، جو تکالیفوں سے گزرے ہیں، میں کئی 2 دن سے سن رہی تھی کہ آپ نے بھی میرے جانے کے بعد کئی تکالیفوں کو فیس کیا ہے، مشکلوں کو فیس کیا ہے. میں ہر وقت جو ہے آپ کے لیے دعا کرتی تھی اور ہمیشہ آپ کو یاد کرتی تھی. جامعہ کے بارے میں تو زیادہ تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی شروعات صرف 6 لڑکیوں سے ہوئی. کتنے؟ صرف 6 لڑکیوں سے اس کی شروعات ہوئی تھی 1984 میں اور چھوٹے بچوں کی پڑھائی سے شروع ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے آج اس میں 1000 لڑکیوں کی ایڈمیشن کا اللہ نے موقع دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی ہماری طاقت نہیں ہے. کوئی کہتے نہیں یہ چلا رہی ہے، وہ چلا رہی، کچھ نہیں ہے، اللہ چلاتے ہیں. اور اللہ جس کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. وہ کسی کو بھی اللہ قبول کر کے چلا لیتے ہیں. اللہ چاہتے تو میری جگہ کسی اور کو قبول کر لیتے، کسی اور کو قبول کر لیتے. اس نے جہاں خدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو ہے قبول کرتے ہیں، یہ کام کے چلا لیتے ہیں. مجھے آج بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ مجھے جب مبارکہ ملنے کے لیے سنسلگوڑا جیل میں آتے تھے، امی آتے تھے، کہتے تھے امی جان مجھ سے کہ بیٹا بچے سند لینے سے انکار کر دیے کیونکہ 18 کو انہوں نے عالمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں بتاؤں آپ کو اس کی اسٹوری کہ 100 لڑکیاں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس میں سے عالمیت تک 5 لڑکیاں پہنچتے ہیں. بس 95 لڑکیاں جو ہے کوئی رابطے میں رک گئے، کوئی 3 سال میں رک گئے، کوئی 2 سال میں رک گئے، کوئی پڑھنے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھے. مگر ایک عالمیت تک پہنچنا بھی الحمدللہ بہت ہی بڑی تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ فضیلت جو بولتے ہیں جسے گریجویشن کہتے ہیں، اور اس کو وہ فضیلت کرنے کے
है तो मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ कि आज हमारे फजीलत के लड़कियाँ कितने 40 शायद हैं, 40 से ज्यादा फजीलत के लड़कियाँ हैं और कितने बेटे 50 माशाल्लाह 50 फजीलत के लड़कियाँ हैं। क्यों कि 3 साल के ही 18 के 19 के 20 के और मगर मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है क्योंकि मेरी जिंदगी जो गुजरी है खूनी रिश्तों में नहीं बल्कि दीनी रिश्तों में गुजरी है। मेरी जिंदगी अपनों से ज्यादा गैरों ने साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और अपने भी बेशक साथ दिए ही मगर तुम्हारी वो मोहब्बत वही है, तुम्हारा मेरा सिर्फ दीन का रिश्ता है और ये रिश्ते में अगर दूसरे होते तो 7 साल पड़ेगी। मैं अंदर से साइन करके भेजने को तैयार थी कि अगर मैं बोली बच्चों के सर्टिफिकेट लो मैं साइन करके दे देती हूँ, सब कुछ तैयार थी मगर तुमने इनकार कर दिया कि नहीं हमारे आपा जब तक नहीं आते, हमारी माँ जब तक नहीं आती हम अपने हाथों से नहीं लेते। अब नहीं तो आपको मालूम था कि अगर ये सालाना जलसा होता एनुअल फंक्शन होता तो हर साल 20,000 से 25,000 लोग आते थे और उनका इंतजाम सब कुछ होता था मगर अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में ही आज तुम सबको इतनी बड़ी जगह अल्लाह ने दे दिया है जो कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं भी पहली बार मीटिंग कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों में कॉन्फ्रेंस हॉल का वर्क चल रहा था, काम चल रहा था, मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ। इस पर मैं आपको चंद बातों की नसीहत करना चाहती हूँ कि मुजल्ला की इब्तिदाई करने से पहले क्योंकि उसके बाद का जो नशिस्त है वो सिर्फ स्नान के लिए ही होगी और पढ़ाई पढ़ना तो सब पढ़ लेते हैं मगर अमल कम लोग करते हैं। तो पढ़ाई कम तो कोई बात नहीं है मगर अमल करो। कुरान पढ़ते ही अल्लाह कहता है गरीबों की मदद करो, हम अगर मदद करते नहीं तो उस आयत पर अमल करते हैं। अल्लाह कहते हैं बीमारों का ख्याल करो, हम बीमारों को ख्याल करते हैं तो हम कुरान की बात को सुनते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम फलाने से फलानों से जो है ये काम करो और अल्लाह फरमाते हैं किसी के दिल को दर्द न दो। इन्नल्लाह ला युफ्सिदून, अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते फसाद करने वाले को। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करने वालों को और अच्छे आदत वालों को अच्छे अखलाक वालों को पसंद करते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ऐसे ही इंशाअल्लाह बनेंगे, अच्छे मुहसिनीन अखलाक वाले अच्छे आदत वाले बनेंगे और जरूर से जरूर तुम जो है दुनिया को भी एक सबक सिखाएंगे। अब मैं दूसरी कड़ी बात करने जा रही हूँ। दीन जब हम सीख लेते हैं तो उस पर अमल करना लाजिम और वाजिब होता है। और दूसरी बात कि जब हम दीन सीख लिए तो खाली तस्बीह पढ़ते रहना ही हमारा काम नहीं है और सिर्फ नमाजें उससे ही नहीं बल्कि अल्लाह के कुरान मजीद में हजारों अहकाम ही अल्लाह ताला के जैसे अल्लाह ने जनरली बताए ही कि ऐ लोगों के साथ अच्छा पेश आओ, किसी की गीबत नहीं करो, किसी की बुराई नहीं करो। और अल्लाह ताला एक आयत में फरमाकर कि ऐ ईमान वाली औरतों, आप किसी को जब सामने देखते हैं तो ये नहीं समझना कि ये मुझसे नीचे की होगी, ये ऐसी होगी, वो ऐसी है, ये नहीं सोचना। अल्लाह फरमाते हैं क्या मालूम देखने में काली है, अंधी है, लंगड़ी है, रास्ते पे चल के जा रही है, तू देखने में इतनी शोहरत रखने वाली है, अल्लाह की नजर में हो सकता है वो तुझसे भी ज्यादा बुलंद। यहाँ पर अल्लाह हमारी गुरूरी को काट देते हैं कि इंसान गुरूर कर नहीं सकता। और वैसे ही ईमान वाले मर्दों को भी अल्लाह ने खिताब फरमाया कि ईमान वाले मर्दों किसी को भी देखकर इनकार मत करो, गुरूर मत करो। क्या मालूम तुम जिसको देखकर मुस्कुरा रहे हो, मजाक कर रहे हो सकता है अल्लाह की नजर में वो तुमसे भी ज्यादा अच्छे हो, अल्लाह की नजर में वो तुमसे भी ज्यादा बेहतर हो। इन बातों को तुम याद रखना। बातें छोटी छोटी हैं, कभी भी किसी को भी देखकर चाहे वो किसी भी जगह से हो, हम लोग गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, अच्छा सलूक करना। हमारे अच्छे सलूक को लोग देखेंगे और हमारी आदत को लोग देखेंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ भी बकवासें करते रहते हैं। स्टूडेंट मुलाकात करे मुझे कल, थोड़े मेरे मौलवी भी मुलाकात करे, बता रहे थे आप पिछले दिनों में ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वैसा कह दिया। मैं बोली तुम्हें नहीं पता बेटा कि मुझे वो कितने नेकियां दे रहे हैं, नेकियां बटोर रही हूँ। जितने भी लोग वो बुराई को जब तक देखते रहेंगे और वो बुराई को बुराई समझते रहेंगे जबकि ताकीद नहीं कुछ नहीं, तो मैं तो नेक को नेकियां मिलती रहेंगी। क्योंकि ये फरमान अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो इंसान किसी अच्छे इंसान को गलत कहता है पलट कर अल्लाह उस पर लानत भेजते ही और वो बद्दुआ भी करता है तो पलट कर बद्दुआ भी उसके
जाती है, और जो है नाहक के साथ लड़ने वालों के साथ अल्लाह लड़ाई करते हैं। जो अल्लाह लड़ाई करते हैं, क्या कोई उनसे जीत सकता है? क्या उनसे कोई बच सकता है? मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, ताजुब में सब कुछ। मगर मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ, जिस वक्त मेरे ऊपर मुश्किल है, मुझे महलों से लेकर चला गया था, बड़े आसाइश से, बड़े आराम से रहती थी, और हर तरफ काम वालियाँ, हर तरफ 10-10 काम वालियाँ, और कभी देखे नहीं कि कोई छोटी चीज कैसे होती है, क्या है। वहां जाते ही देखो दीन कितना सुकून है, तसल्ली है। इसलिए मैं चंद बातें मैं तुमको बता रही हूँ। जब मुझे अरेस्ट किया गया, जब मुझे जेल में ले जाया गया, मेरे हाथ में एक चादर पकड़ा दी, मेरे हाथ में एक चादर पकड़ा दी पतली सी, और वो भी उस पर कई लोग सोए होंगे, इस तरह की एक चादर पकड़ा दी। और इस चादर पर तुमको सोना है, और वो जगह भी 3 मिनट की होगी, उससे ज्यादा की जगह होगी। मेरे हाथ में जब वो चादर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं, मैं मुस्कुरा कर कहने लगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे ये चादर दे दिया। मेरे नबी तो एक सूखे बोरे पे सोते थे, उनके जिस पे मुबारक पर नशा हो जाते थे, उससे तो ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद कहे कि जाना है, बर्तन पकड़कर लाइन में खाना लेना होगा। मैं तो जाती नहीं, मैं बोली भूखी भी रह जाऊंगी, कोई बात नहीं है। मगर अल्लाह ताला कुछ इंतजाम कर देते हैं। कुछ लोग थे, वो लाकर खाना दिए। तो जब मैंने उस खाने को देखा, उस रोटी को देखा जो कभी नहीं देखी, मेरे दिल में मेरे नबी की याद आई। मेरे नबी खजूर का सूखा टुकड़ा खा के जिंदगी गुजारते थे। अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के घर में जाके कहते थे, बेटी तेरा बाप 3 दिन से भूखा है और अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है, और बेटी कुछ है के अंदर खाना खाने के लिए। इस तरह से वो जिंदगी गुजारते थे। तो माशाअल्लाह ये खाना तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। चलो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दीन था वो मुझे सबक दे रहा था। दूसरी जगह पर लोग आके कहते थे कि आपा लोग कह रहे हैं आपने 50,000 करोड़ क्या नहीं कर दिया, आपने 500 करोड़ कर दिया, मैंने 10,000 करोड़ में क्या क्या लोग बताते थे। मैं बोली अल्लाह आप जानते हैं। कितनी तसल्ली हो जाती थी, कितनी सुकून हो जाती थी। मैं कहती थी कि अल्लाह आप जानते हैं ये क्या है, और मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे एक यकीन जरूर था, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो बंदा अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है, और उसके खतरों को अल्लाह जरूर जमा देगा। मैं जरूर वापस आऊंगी और बड़ा काम करूंगी इंशाअल्लाह, आप सबके लिए कोशिश करूंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे जो है वापस किया, और मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। उस वक्त में तुम सब ने मुझे साथ दिया और मेरे लिए दुआएं किए। मैंने तुम्हारे इंटरव्यूज को देखा, तुम्हारे रोने को देखा, तुम्हारे बातों को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपको मैं हमेशा मेरे बच्चे मानती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि वो जामिया के स्टूडेंट थी, तालिबा थी। मैं हमेशा यही पूछती कि मेरे बच्चे कैसे क्या करते हैं। उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कभी मैंने 3 साल में ना मेरे बच्चों को याद करके रोई, ना मेरी माँ को याद करके रोई, ना मेरे बहनों को याद करके रोई। कभी मुझे अगर आंखों में आंसू आते थे तो तुम्हारी याद से आते कि मेरे बच्चे क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे करते होंगे, बहुत डर जाते होंगे, बहुत दुआएं करते होंगे, क्योंकि मासूमी नादानी लोग क्या क्या बोल रहे होंगे, और अंदर करके बोले तो तुम उसके बारे में कैसे कैसे सोचते होंगे, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत ही दिल को तकलीफ होती है। मगर अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है मेरे साथ, जरूर मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो जो भी मददगार थे, जैसे शेखुल जामिया इब्राहिम मदनी हफिज़हुल्लाह, जिस दिन मदीना मुनव्वरा से आए, जामिया में खिदमत कर रहे थे, अल्लाह ने उनको भी जो है दुनिया से जो है ले लिया। और वैसे ही मेरे कोर्ट के लिए, लीगल काम के लिए सलीम भाई मदद करते थे, वो भी कोविड-19 केस में जो है उनका भी इंतकाल हो गया। और वैसे ही हुसैन भाई जो हमारे लीगल वर्क लायक थे, उन्होंने भी काम करते थे, उनको भी अल्लाह ने हटा दिया। तो मैं उस वक्त में बहुत टूट गई थी। जब इन तीनों का इंतकाल एक बार हुआ तो मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचा। फिर मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, जमीन मर सकती है मगर तू नहीं, तू हय्युल क़य्यूम है, तू जिंदा है, तू कायम रहने वाला है। सपोर्ट जा सकते ही, मगर तेरी जात बाकी है, तू मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं। मैं तेरे साथ का भरोसा लेकर मैं चल सकती हूँ। और
کئی لوگ کیا کیا بولتے رہے، مگر سبحان اللہ مجھے ہمیشہ کبھی دل کو سکون تھا، کیونکہ میرے دل میں بھی وہ ارادہ نہیں کسی کو دھوکہ دینا، دغل بازی کرنا یا کسی سے یہ کرنا۔ حالات ایسے انسان کو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو اس لیے تم بھی اپنے حالات پر ثابت قدمی رہو، اللہ کے دین کے اوپر آپ ثابت قدمی رہو، آپ جو پڑھائی پڑھیں اس پر عمل کرو۔ کل ہماری بات چیت ہو رہی تھی ہمارے اس میں کہ تم اپنے پیروں کو ٹھنڈے کے لیے کچھ جاب کرنا سیکھو، کچھ بزنس کرنا سیکھو، اپنے ہاتھوں سے کمانا سیکھو، مجبور مت رہو کہ جب تک تم مجبور رہیں گے کچلے جاؤ گے۔ اگر اللہ ایسا کہتے کہ صرف مرد ہی کمانا ہے، عورت نہیں کما سکتی، تو اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتے کہ زکات دینے والے مرد، زکات دینے والی عورتیں۔ تو کہا ہے نا اللہ نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات تم سب کو؟ کیا کہا ہے اللہ نے؟ کیا کہا ہے؟ جواب دو۔ زکات دینے والے مرد، زکات دینے والی عورتیں۔ جب کمائیں گے نہیں تو کیسے زکات دیں گے؟ زکات کا مطلب جو انکم پہ انڈیا میں ہم انکم ٹیکس پے کرتے ہیں، ویسے ہی اسلام میں جو کماتے ہیں اس کے اوپر زکات پے کرتے ہیں۔ غریبوں کو دیا جاتا ہے 2.5%۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو سوچو پھر اگر ہم کو کمانے کا حق نہیں ہے، ادھیکار نہیں ہے، تو پھر زکات دینے کا اللہ کیسے فرماتے ہیں؟ تو انشاءاللہ بہت جلد میں جامعہ کے تمام ہمارے اسٹوڈنٹ کو الحمدللہ جو پچھلے دنوں میں بھی آج تک 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں جامعہ سے، میں ان سب کو بلا کر انشاءاللہ 3 دن کا ایک بار بزنس ٹریننگ دوں گی۔ تم بزنس ٹریننگ کرو گے انشاءاللہ، تم اس پر کام کرو گے، تم اپنے قدموں پہ کھڑو گے، تم ایک نہیں بلکہ تم 10 کو پالو گے، دیکھو گے، دیکھ بھال کرو۔ ہمیشہ ہم یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، تو پھر قوم کو کون دیکھے گا؟ تو اس لیے قوم کو دیکھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہماری دوسری نشست بھی ہے، اور نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے شاید، اور کھانے کا بھی وقت ہے شاید، اس کے بعد دوسری نشست ہے۔ ابھی کتاب کا اجرا ہوگا انشاءاللہ، کوئی آئیے، ابھی کتاب کا بھی انشاءاللہ اجرا ہوگا۔ اور میں بڑی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، ہر سال یہ کتاب ہمارے بچے لکھتے ہیں جس میں بڑے سارے عنوان ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ تمہاری یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں سے لکھی گئی کتاب عنوانات جو ہے یہ مقبول ہو جائے دنیا کے اندر، اور تمام مہمان جو والدین آئے ہیں، میرے طالبات کے جو ماں باپ آئے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایسے تکالیف کے حالت میں اپنے آن لائن سے بھی اپنے سبجیکٹ کو کمپلیٹ کیا، کیونکہ ہمارے تو حالات ایسے آئے تھے، مگر سارے ورلڈ میں کووڈ-19 آ گیا، اور جس کی وجہ سے سب کے پڑھائی رک گئے، سب لوگ اسکول نہیں آ پائے، کچھ نہیں۔ تو سبحان اللہ جو ہے اللہ نے تمہیں آن لائن کے ذریعے سے بھی تمہارے تعلیمات کو جو ہے کمپلیٹ کیا۔ اور میں الحمدللہ مبارک جان سلفیہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہ سارے ذمہ داری کو جو ہے الحمدللہ نبھاتے ہیں۔ اور ویسے ہی نانیما کا جو ہمیشہ نانیما کر کے تم نے نام ہی رکھ دیا، کیونکہ ہمیشہ نانیما نانیما کر کے بلا کے پورے انڈیا میں، پورے ورلڈ میں امی کو نانیما نانیما کر کے لوگ جو ہے جیسے تم نوازیاں ہیں، اس طرح سے پوری دنیا بھی امی کو جو ہے وہی بلانے لگے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ میری ماں نے اس وقت جب میں تکلیف میں تھی تو ماں کیا چیز ہے میری ماں نے بتایا۔ ہر وقت آنا، وہاں دروازوں پہ پڑے رہنا، ہر جگہ جو مجھے لے کے جاتے تھے وہاں پر آ جانا، اور بہت تکلیفوں کے ساتھ جو ہے مجھے باہر لانے کے لیے تم سب چیزیں دعا کی ہے۔ وہ ماں بھی میری جو ہے بہت دعا کی ہے، بہت تکلیف کھائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری ماں کو اللہ سلامت رکھے، ویسی تندرست رکھے، اور اس کو اور بھی زیادہ تمہارے کام کرنے کی، خدمت کرنے کی جو ہے اللہ موقع دے۔ اور واقعی جامعہ میں سب کو دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی اور مسرت ہو گئی، جیسے اسماعیل بھیا نے کہا کہ ہماری روح واپس آئی ہے تم کو دیکھ کر، تو ویسے ہی ہماری روح واپس آ گئی ہے، جیسے تم کو دیکھ کر ہمارا گیا ہوا جان واپس آ گیا ہے۔ اور کل وہی شیخ بتا رہے تھے تو تھوڑی دیر میں ایسا دیکھنے آئی تھی، ہمیشہ عادت ہے مجھے کہ جو بھی کام کیسے چلتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو تھوڑی بات چیت ہو گئی ہمارے ساتھ میں بیٹھ کے، تو اس وقت میں نے کہا کہ جامعہ کی بات کرتے ہو تو جامعہ مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور یہ پوری دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر کوئی بولے کہ پوری دنیا تجھے دے دیں گے یہ چیز ہمیں چاہیے، تو مگر میں کہوں گی کہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو انشاءاللہ تم بھی اللہ سے دعا کرو اور اللہ رب العالمین کے دین پر انشاءاللہ قائم رہو۔ اللہ کی فضل سے پھر سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ دوسری نشست میں، اور میں سب کا جزاک اللہ کہتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ایک کتاب کے اجرے کے بعد شاید کھانے کا انتظام ہے،
اور نماز کا بھی انتظام ہے. نماز اور کھانے کے بعد جو ہے واپس کتنے بجے پروگرام کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو ہے اللہ کا فضل ہے. تو پھر اور تھوڑا انشاءاللہ جو ہے اپنی کتاب کا اجرا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا. اور میں یہی آپ سب کو نصیحت کرتی ہوں کہ تقوی پر رہیں اور ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. زندگی میں جب بھی تکلیف آ جائے مقابلوں سے فائٹ کریں, مقابلوں کو ڈر کر نہ بھاگیں. اور میں نے ہمیشہ سکھایا ہے اور میرے زندگی میں بھی یہی عمل رہا ہے. میرا کبھی بھی ہمیشہ گھر میں بھی باہر بھی ساتھیوں کے ساتھ بھی ایک وقت ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ ساتھ دو یا نہ دو, میں میرے مقصدوں کو لے کر اکیلی چلوں گی. کوئی ساتھ دے اللہ کا فضل ہے, کوئی نہ دے اللہ کا فضل ہے, مگر میں ہمیشہ میرے اللہ کی مدد سے میں ہر کام کو آگے لے کر جا سکتی ہوں انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ آپ سب کا. کہ ابھی پروگرام جاری رکھنے کے لیے بول رہے ہیں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ شاید